26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун ба шаҳру ноҳияҳои водии Рашт сафари корӣ анҷом доданд. сафари кории роҳбари давлат аз ноҳияи Тоҷикобод оғоз ёфт. дар деҳаи навбунёди ҷамоати деҳоти Лангари Шоҳ аз ҷониби президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон манзилҳои нави истиқоматии шаҳрвандоне ки дар натиҷаи заминларза зарар дида буданд мавриди истифода қарор дода шуд. иттилоъ дода шуд ки дар ин ҷо бо кӯмаку дастгириҳои пешвои ғамхори миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба оилаҳои зарардида қитъаи замини назди ҳавлигӣ ҷудо гардида 14 манзили истиқоматии 4 ҳуҷрадор барои оилаҳои манзилашон пурра вайрон шуда ва 22 хонаи 2 ҳуҷрадор барои оилаҳои қисман зарардида дар маҷмӯъ 36 хонаи истиқоматии муҷаҳҳаз бо ашёи рӯзгор ва лавозимоти зарурӣ сохта шудааст. من خدایدادов نظری ساکن جماعت دهات لنگر شاهی ناحیه تاجیک‌آباد در همین لحظه های وزنین دستی پرقوتی جناب عالی به یاری این مردم دراز گردید. در نتیجه یاری این شخصی بزرگ پرزیدنت محترممون امامعلی رحمان در مدت نه آنقدر زیاد یک شهرکی زیبای آباد گردید که این خیر شهر را مردمی ناحیه ما یاد نداشتند. хонаҳои истиқоматӣ бо тарҳи нав ва истифодаи маҳсулоти босифати сохтмонӣ бунёд шуда дорои ҳуҷраҳои хоб, меҳмонхона, ошхона, ҳаммом ва дигар шароити зарурӣ мебошанд. ёдовар мешавем ки дар натиҷаи заминҷунбии рӯзи 13 апрели соли 2025 дар 13 деҳаи ноҳияи Тоҷикобод 471 иншоот зарар дида буданд. аз ҷумла 33 хонаи истиқоматӣ пурра ва 164 манзили истиқоматӣ қисман, 3 муассисаи таълимӣ, 2 бунгоҳи тиббӣ, беморхонаи минтақавӣ ва дигар иншооти ёрирасон осеб дида буд. ҳаҷми умумии хисорот наздики 8 миллион сомониро ташкил дод. аз лаҳзаҳои аввали ба қайд гирифтани офати табиӣ дар ноҳияҳои Тоҷикободу Рашт бо супориши сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои муайян кардани ҳаҷми хисорот ва бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ аз ҳисоби вазорату идораҳои дахлдор комиссияи доимамалкунанда таъсис дода шуда дар навбати аввал барои дастрас намудани маҳсулоти сохтмонӣ ва маводи ғизоӣ ба маблағи зиёда аз 50 миллион сомонӣ кӯмакҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сокинони зарардидаи ноҳияи Тоҷикобод расонида шуд. мехоҳам ки миннатдории худро аз номи тамоми сокинони ҷамоати Лангари Шоҳ, хусусан аз номи зарардидагони офати табиӣ ки рӯзи 13 апрел ба вуқӯъ пайваст расонам. дар як муддати кӯтоҳ сокинони зарардида бо хонаҳои нави замонавӣ ва таҷҳизотҳои замонавӣ пурра таъмин гардидаанд ки ин боиси ифтихори мо сокинони ноҳияи Тоҷикобод гардидааст. мо фахр мекунем ки чунин роҳбари ғамхору меҳрубон дорем. бо дастгирии ҳукумати кишвар ва саҳми вазорату идораҳои дахлдор дар муҳлати 4 моҳ дар деҳоти қалъаи Лаби Об ва Лангари Шоҳ барои 197 оила манзили истиқоматӣ сохта ба истифода дода шуд. ҳоло деҳаи навбунёд бо инфрасохтори зарурӣ аз ҷумла оби нӯшокӣ, роҳ, барқ, бунгоҳи тиббӣ, майдончаи варзишӣ ва дигар иншооти зарурӣ таъмин мебошад. барои дастрасии аҳолӣ бо оби ошомиданӣ аз масофаи 11 километр хати оби нӯшокӣ оварда шуда 2500 метр роҳи дохили деҳа пурра, мунфарш ва кӯчаҳои он чароғон шудаанд. кӯҳистон як ҷои сангвор буд. با یک شهرک بدل کرد. همه این زحمت ها، همه این دلسوزی های محترم جناب عالی هست که با این خانه هایی که زمانوی به همه تجهیزات های روزگار ما را مهیا کردند. هزاران رحمت به چنین سرور دلسوز و غمخوار ملت ما. аз сабаби дар мавзеъҳои осебпазир ҷойгир будани қисми зиёди деҳаҳои ҳудуди ноҳия сарвари давлат ба масъулон дастур доданд ки минбаъд манзилҳои истиқоматӣ ва дигар иншооти иҷтимоӣ бо риояи қоидаҳои меъмориву сохтмонӣ ва истифодаи маҳсулоти босифат бунёд шаванд ки ба офатҳои табиӣ тобовар бошанд. мардуми ноҳияи Тоҷикобод хуб дарк намуданд ки сарвари давлат ҳамон дар ҳақиқат як шахсияти нодире ҳастанд ки дар зиндагии рӯзмарра ва фаъолияти корӣ шиёри асосияшон аз ҳама бештар ба халқ нафъ расондан аст.
дар ҳамин ҷо президенти кишвар бо лоиҳаҳои иншооти нав ки ояндаи наздик дар ҳамин мавзеъ сохта мешаванд шинос шуданд. мувофиқи нақша бо дастуру супоришҳои роҳбари давлат дар деҳаи навбунёди лангари шоҳ муассисаи таҳсилоти умумӣ барои 400 хонанда дар ду баст, муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои 100 кӯдак ва дигар иншооти хизматрасонӣ бунёд мегардад. дар ноҳияи тоҷикобод сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзалӣ Идизода ва роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ намуданд. президенти кишвар пас аз шиносоӣ бо шароити манзилҳои нави истиқоматӣ ва суҳбати самимӣ бо сокинон ҳамзамон 5 иншооти нав аз ҷумла биноҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 44 дар деҳаи Сафедмун, бунгоҳи тиббӣ, хати оби нӯшокӣ барои 557 хоҷагӣ, муассисаи кӯмаки аввалияи тиббиву санитарӣ ва бинои иловагии маркази инкишофи кӯдакро тариқи маҷозӣ мавриди истифода қарор доданд. дар дораи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи тоҷикобод ба таври маҷозӣ бинои шабакаи муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ки дар маркази ноҳия қомат афрохтааст дар арафаи ҷашни 34-умин солгарди истиқлоли давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бинои мазкур дар партави таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба аҳолӣ дар асоси барномаи рушди бармаҳалли инкишофи кӯдакон дар ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд иборат аз 2 ошёна ва 21 ҳиҷраи бар ҳавои корӣ сохта шудааст. бояд тазаккур дод ки кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ яке аз бахшҳои муҳими соҳаи тандурустӣ ба шумор рафта, саҳми он дар таъмини солимии аҳолӣ муҳиму назаррас мебошад. дар ошёнаи якуми бино ҳуҷраҳои модару кӯдак, бемориҳои занона, қабули беморон ва ҳуҷраи осебшинос ҷойгир мебошад. дар ошёнаи дуюми бино бошад озмоишгоҳи муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти зарурӣ, ҳуҷраи эмгузаронӣ, ултрасадо, сӯзандорugузаронӣ, духтури асаб, тибби оилавӣ ва дигар ҳуҷраҳои корӣ мавҷуд мебошанд. طبق اطلاع مسئولین شبکه مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری در ناحیه تاجیک‌آباد از 21 بنگاه طبی، 5 مرکز سلامتی، 1 مرکز ناحیوی، 4 مرکز محلی و 7 مرکز مخصوص گردانیده شده عبارت بوده به اهالی خدمت می‌رساند. شماره کارمندان در این مرکز در عموم 167 نفر را تشکیل داده، از این 21 طبیب میباشد که 8 نفر آنها را زنان تشکیل می‌دهند. ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد از افتتاح این انشاءات نو و زمانوی خوشحال گردیده، منتداری خود را به پیشوای محبوب ملت بیان داشتند. مورد به ذکر است که ما سالهای طولانی در شرایط نچندان مساعد فعالیت داشتیم. با توجه خاص و دستگیری به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، بینای خوشطرح و زمانوی مرکز سلامتی مجهز با همه تجهیزات‌های لازمی ساخته شده، مورد بهره برداری قرار گرفت. بنیاد چنین انشاءات به شرایط زمان مساعد میتواند در بهتر گردیدن سطح خدمت‌رسانی طبی مساعدت واقعی نماید. جوابانه به غمخوری‌های رهبر عالی کشور، ما طبیبان را لازم است که با دست و دل پاک فعالیت کرده در سالمی ملت سهمگزار باشیم. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه تاجیک‌آباد همچنین به طور مجازی خط آبی نوشاکی مرکز ناحیه که سرگاه آن در مسافه 7 کیلومتر از موضع‌های کوهدامن سیبستان با قبور پلی اتیلنی قطرش 160 میلیمتر به مرکز ناحیه آورده شده است، مورد بهره برداری قرار گرفت. طبق اطلاع مسئولین خط آبی نوشاکی در این موضع در دوره همکاری با شریکان رشد از چشمه‌ها برآورده شده 557 نقطه ریزش آب موجود می باشد که اهالی مرکز ناحیه از آن استفاده خواهند برد. در قطعه آب تامین کنی 2 خط تقسیمات با گنجایش 200 متر مکعب آب برای تامین سریوقتی اهالی با آب آشامیدنی، نسازهای پرقوت و بلند صفت آبکشی و دیگر تجهیزات ضروری نصب کرده شده طریق حوض ذخیروی تقسیم می‌گردند. به اطلاع مسئولین ساکنان مرکز ناحیه از سبب نبودن آبی تازه آشامیدنی سالیانی زیاد تنقیصی می‌کشیدند. در پرتو دستگیری و تشبث‌های نجیب و سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، جهت تامین اهالی دهات با آبی تازه آشامیدنی و پیشگیری از پهنشوی هر گونه بیماری‌های سیرویتی، مشکلات موجوده ساکنان شهرک تاجیک‌آباد برطرف کرده شد و اکنون از آبی از جهت اکولوژی تازه استفاده می‌برند. شادی خرسندی ساکنان مرکز ناحیه تاجیک‌آباد به حد خیلی زیاد است، چون که سالهای زیاد مردم ناحیه به آب عمر به سر می بردند
و به آبی سخت رو از سر گذرانیده بودند. بنابراین امروز که با تشبوس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت آبیاری کرده شدند، دقت همه مردم را به خود جلب کرده ایستادند. بار دیگر من منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بیان میکنم. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور از طرف جمعیت سهامی کشاده وفادار ماه اوگوست سال 2024 آغاز گردیده برای سر وقت و در مهلت معین شده انجام یافتن آن 20 نفر از ساکنان محلی با جای کار و معاش خوب جلب کرده شدند. تامین آب تازه آشامیدنی به ساکنان و حل مشکلات در این سمت جای داشته، ادامه تطبیق تشبس‌های شایان راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بوده، آن مرحله به مرحله عملی کرده می شود. همین است که تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 و دیگر تشبس‌های شایسته سطح جهانی پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان در مسئله آب و اقلیم همیشه از جانب جامعه جهانی و سازمان‌های با نفوذ بین المللی پشتیبانی می‌یابد. ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منتداری به پایان خویش را ابراز داشتند. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه تاجیک‌آباد در دهه سفیدمون جماعت دهات قلعه لب آب به طور مجازی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 44 به استفاده داده شد. انشاءات نوبنیاد در دایره توجه و غمخوری‌های سرور دولت به ساحه معارف و تعلیم و تربیت نسل نورز از طرف تشکیلات جمعیتی خیریوی تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد ساخته شده است. بنای تعلیمی در محله زیبامنظر نزدیک به ساحل دریای سرخاب در شفت محله نوبنیاد در دوام 2 سال ساخته شده است. بنای مؤسسه از 2 آشیانه عبارت است. مؤسسه دارای 11 صنفخانه برهوا، حجره کاری، کتابخانه و آشخانه عبارت بوده، در آن 600 خواننده در 2 بست به تحصیل فرا گرفته می شوند. استقلال برای ما جوانان و نورسان در بخت و سعادت را گشاد و راه ما را با آینده درخشان باز کرد. ما جوانان خوشبخت و سعادتمند دوران صاحب استقلال کشور عزیزمان هستیم که با هدایت و راهنمایی پیشوای معارف پرور و فرهنگ دوست ملتمان به سوی آینده درخشان قدم میزنیم. ما نهایت خود را خوشبخت حساب میکنیم که در محل ما با تلاش و زحمت‌های پیشوای محترم ملت چنین مکتب زیبا و زمانوی ساخته شده در سال نو تحصیل در خود را برای ما طالب علمان باز میکند. شکر استقلال، شکر صلح و امانی، شکر پیشوای میکنیم که ما را چون فرزند دوست می‌دارد و تمام شرایط را برای زندگی شایسته و تحصیل ما جوانان و نورسان مهیا کرده است. ما نسل زمان استقلال خوشبخت و سرفراز از آنیم که در فضای کامل صلح و ثبات زندگی و تحصیل میکنیم و برای ما تمام شرایط مهیا می باشد. با تلاش و زحمت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای ما دختران و پسران کوهستان تمام شرایط برای تحصیل فراهم آورده شده است. امروز در محل زندگی ما یک مکتب زمانوی با تمام شرایط ساخته شده است که در سال نو تحصیل در خود را برای خوانندگان باز می کند. این مکتب دارای صنفخانه‌های برهوا و زیبا بوده با تمام واسطه‌های تعلیم تأمین کرده شده است. این ما را وادار می کند که به علم و دانش بیشتر توجه کنیم. در المپیادها و آزمون‌های جمهوریوی که از طرف پیشوای ملت راه اندازی شده هر سال برگزار می‌گردند اشتراک فعال داشته باشیم. ما منتداری خود را به پیشوای معظم ملت برای غمخواری‌هایشان در حق ما نورسان می‌رسانیم. افتتاح انشاءات نوی ساحه معارف در ادامه تدبیرهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی و آغاز سال نو تحصیل برای آموزگاران و خوانندگان و ساکنان این دهه تحفه ارزشمند عنوان گردید. انشاءات با نظرداشت طلبات ساحه، عنصرهای معماری ملی و جوابگو به طلبات زمانی معاصر با صفت بلند ساخته شده، صنفخانه و دیگر کابینت‌های فنی با تجهیزات و عیانیت درسی مجهز گردانیده شده با شبکه یگانه گرم‌دهی پیوست میباشد. با مورد بهره برداری قرار گرفتن این انشاءات نو زمانوی آموزگاران و خوانندگان منتداری صمیمی خویش را به پیشوای ملت بیان داشتند. یک نکته قابل توجه و قید مخصوص است که از طرف پیشوای معظم ملت به ساحه معارف اهمیت جدی داده می شود و ساحه معارف از ساحه‌های کلیدی حکومت جمهوری تاجیکستان عنوان شده است و باعث خوشنودی
و خورسندی تمام معارفچیان است که از 1 سپتامبر سال 2025 معاش وظیفه‌ای کارمندان ساحه مکتب معارف 30% بالا برداشته می شود که این باز مردم را یعنی آموزگاران را نسبت به پیشه خود دلگرم میکند و آنها با روحیه بالیده به سوی آینده درخشان قدم خواهند زد. ما ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد منتداری خود را با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت برای دستگیری‌های بی‌دریغشان اظهار میکنیم و کوشش میکنیم که در اطراف سیاست دوراندیشانه معارف پرورانه و خردمندانه پیشوای معظم ملت سرجم آمده تاجیکستان را باز به قله‌های بلند شکوفایی رسانیم. انشاءات دیگری که در دهه سفیدبون افتتاح گردید بنگاه طبی می باشد که برای ساکنان این محله خدمت می رساند. بنا از یک آشیانه عبارت بوده دارای حجره های دکتر عائلوی، اولتراسادا، حجره جراح ختنه و قبول عبارت می باشد. یادآور می شویم که در دوران صاحب استقلالی در کشور بنیاد و نوسازی انفراساختار ساحه تندرستی تامین گردیده در این زمینه اقتدار کادری و ملکه کسبی طبیبان بلند برداشته شد. با مورد بهره برداری قرار گرفتن این انشاءات 5 نفر صاحب جای کار و معاش خوب گردید. طور اطلاع داده شد در این محله نوبنیاد 60 عائله زندگی میکنند که آنها با انفراساختار ضروری تامین گردیدند. ساکنان افتتاح این بنگاه طبی را همچون تحفه ارزنده در عرفه جشن 34مین سالگرد استقلال دولتی از طرف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قبول نموده منتداری خویش را اظهار داشتند. ما کارمندان ساحه تندرستی از جمله زنان منتداری خویش را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسانیم. چون که ما دختران ناحیه‌های دوردست آرزویی در دانشگاه‌ها تحصیل نمودن را داشتیم و امکان نداشتیم که به دانشگاه‌ها رفته تحصیل نماییم و محض دستگیری پیشوای معظم ملت بود که طبق کوتای پرزیدنتی دختران ناحیه دوردست رفته با اختصاص‌های گوناگون به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا داخل شدیم. دانشگاه را ختم نمودیم و حاضر در شبکه مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه تاجیک‌آباد کار و فعالیت نموده ایستاده‌ایم و امروز شاهد آن گشتیم که غمخواری‌های بی‌واسطه جناب عالی بود که امروز ما با تجهیزات‌های حاضر زمان با بنگاه‌های طبی مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه تاجیک‌آباد که با تجهیزات‌های حاضر زمان مجهز گردانیده شده‌اند کار و فعالیت نموده ایستاده‌ایم. با در نظر گرفتن رشد با سرعت علم و تکنولوژی توجه به ساحه معارف بیشتر می‌گردد. این ساحه حیاتاً مهم جامعه زیر توجه دائمی سرور دولت قرار داشته تدبیرهای مهم اندیشیده می‌شود. همین است که در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به این ناحیه دوردست در دهه قلعه لب آب بنای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 که با دستگیری حکومت کشور سهم صاحبکاران برون مرزی و ساکنان محلی با مبلغ 957,000 سامانی ساخته شد و مرکز انکشاف کودکان که در پرتو هدایت‌های پیشوای محبوب ملت در دوره لایحه انکشاف بروقتی کودکان با مقصد گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ساخته شده است به طور مجازی به استفاده داده شد. در زیر سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساکنان دهه قلعه لب آب بخشیده به 34مین سالگرد استقلالات دولتی و قدوم مبارک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت به ناحیه زیبامنظر ما در نزد مؤسسه بنای دو آشیانه عبارت از 6 صنفخانه برای 284 نفر جای نشست به استفاده داده شد. در انشاءات نو زمانوی برای انکشاف ذهنی کودکان از خود کردن دانش‌های زمانوی و مشغول شدن آنها به بازی‌های گوناگون شوق‌آور شرایط خوب فراهم آورده شده است. باید تذکر داد که در دوره این لایحه تا امروز در ناحیه تاجیک‌آباد 12 مرکز رشد کودکان بنیاد شده، ساختمان 14 انشاءات دیگر ادامه دارد. بنیاد بناهای نو، وارد نمودن تکنولوژی معاصر برای آموزش و دیگر تدبیرهای اندیشیده حکومت کشور به تامین امروز و فردای با سعادت نسل نورس روانه گردیده است.